अरे भाई एका एका शिकार करवा आउ मो द्वारा नुह मो द्वारा तो ए बयस शिकार जमा होनी मो पाई भल हम कि मु सिंह राजा सांगे मिसी शिकार करी आउ तांको मोर गुरु बनैबी। आउ बिलुआ जाई सिंह पाखे पहुंचला। गुरुजी आउ एका एका शिकार करवा मो द्वारा नुह। रही जा तमे मते गुरुजी काई कहिलो? मु तो आजिठू आपनको मोर गुरु मानि नेइची आउ आजिठू मु तम सांगे मिसी शिकार करिवि कारण शिकार करवा एबे मो सक्षम बाहरे जदि मु कोनोसी जीवर शिकार करबा को जाउची उल्टी तार निजे मु शिकार हो जाउची एथि पई आपण मते आपनकर चेला बनाई दियंतु। ठीक अछि तमे जदि कहूच मु तुमको मोर निजर चेला बनई दउची किंतु मु तुमको भी गोटे कथा कहि दउची एबे एका शिकार करबा मोर भी सक्षम बाहरे मु भी बहुत बुढ़ा होई गलानी मु भी आउ शिकार पछबटे दौड़ी पारुनी जदि अधिक दौड़ी पड़ुची मोर श्वास रोग बाहरी पड़ुची एथिपाई आम दी जन को एमिति काम करबाको पड़िबो जेमिति कि शिकार आम पाखु मन को चली चली आसीबो आउ तांकु आमे निजर भोजन करिबा। किंतु गुरुजी ए जंगल तो समस्त को जना जे मु मांसाहारी आउ एक कथा भी जना जे मु जीव हत्या करी खाए ए जंगलर जीवजंतु को बोका बनेवा बहुत काठिकर पाठ। अरे चेला तू चिंता कहीं करुचु ए दुनिया रे खाली गोटे जंगल नहीं आमे गोटे नुआ जंगल को जीवा और पशु पक्षी की बोका बनई तांकु हमर खाद्य करिवा। किंतु महाराज आमे तांकु को कथारे मूर्ख बनेवा आजिकाली का जीवजंतु तो बहुत चतुर आउ चालाक। चेला आमे तांकु अंधविश्वास आउ ढोंगी बाबा है कि मूर्ख बनेवा मनीष मानक संगे बाबा माने जो कथा करती आमे जीवजंतु संगे से कथा करिवा आमे जंगल को जीवा आउ सेही जंगल रे मिछ कथा कही कि आस्ते आस्ते गोटे अंधविश्वास खेलई दवा आउ पशुपक्षी आम कथारे आखि बुझिकी विश्वास करिवे आउ एई कथार फायदा उठेई कि आमे तांकु खाद्य बनेଇବା। ठीक अछि गुरुजी चलो आउ गोटे जंगल को जीवा आउ जीवजंतु को मूर्ख बनेଇବା। आउ से दी जन बहुत बाट चलिबा परे गोटे नुआ जंगल को आसीगले। गुरुजी ए जंगलटा तो बहुत बड़ होईची आउ एठी केते शांति अछि मते लागुची एठी हमको बहुत जीवजंतु खाइबा को मिलिबे। से सब पर कथा तू जा फास्ट गोटे बड़ बर गछ खोजे आउ से जेमिति बहुत पुराना हेइथिबो। कोन पई गुरुजी आमे तो एठी जीवजंतु को मारी के खाइबा को आसीचे गछ कोन पई खोजिबी? जहा मु कहूची ताहा जल्दी जल्दी जाइकी करे जदि खाद्य पाइबार इच्छा अछि चाल मो संगे दी जण मिसिकी गोटे बड़ गछ खोजिबा। अरे गुरुजी चली चली मो गोड़ जोरे कोन हेलानी आउ मो गोड़ रे एते जीवन नाहेंगी आउ टिके आगु को चली परिबी एमिति रे भी कालठो किछि खाइनी गोड़ रे जीवन कोड आसीबो। जदि तू गोटे थर गोटे बड़ गछ खोजी देबू तते सबुदिन भोजी मिलिबो खाइबाकू मु एक तते कथा दउची आगे बड़ गोटे गछ तो खोजे तापरे मु तते आग प्लान कहिबी आउ बहुत खोजिबा परे से माने गोटे बड़ गछ को खोजी देले। गुरुजी एई गछटा हला ए जंगलर सबटु पुराना आ सबटु बड़ गछ आगो को कहंतु कोन करिबा को पड़ियो? गोटे काम कर तू फास्ट जाई कि जंगलर जीवजंतु को संगे भलरे मिछि जा आउ जाई समस्त को मिछ कथा कह कि एई गछ समस्तिकर मन वांछा पूर्ण करूची आउ तांको कहिबू जदि से एकुटिया आसी ए गछ मूल रे किछि इच्छा मागिबे ताहाले तांकर सेही इच्छाटी पूर्ण हबो नहले हबनी। एही कथा जाई तू जंगल रे स्प्रेड कर दे आउ से माने तापरे गोटे गोटे करी तांको इच्छा पूर्ण करबा को एही गछ पाखु आसीबे आउ तापरे आमे तांकर शिकार करी भोजन करिबा। अरे बा गुरुजी तपन तो बहुत बढ़िया उपाय चिंता करिछ बसी बसी गोटे बढ़िया आइडिया निकाली देलो मोर पूरा विश्वास अछि जंगलर जीवजंतु एही मिछ कथा सुनी निश्चय ए गछ पाखु आसीबे कारण समस्तଙ୍କର कौनसी न कौनसी इच्छा अछि आउ आमे तांको बिना काम रे पूर्ण करबा को चाहछे जेतेबेले जंगलर जीवजंतु को एही कथा जना पड़िबो ताहले से माने निश्चय ए गछ पाखु आसीबे निजर इच्छा पूर्ण करबा को। बा गुरुजी वाह जा चला जा जल्दी जाइकी जंगलर पशु पक्षी कान रे एही सब मिछ मिछ कथा कह मते जोरे भोक लागिलानी आउ आज राति रे तोर मोर पार्टी करिवा आउ बिलुआटी जाई जंगलर पशु पक्षी मानक मध्य पहुँचला।
ଆରେ ଭାଇ କିଏ ତମେ? ଆଗରୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ହଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତମର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଥିଲା। ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ଆରେ ନାଁକୁ ଛାଡ଼ ନା ୟାର, କାମର କଥା କହୁଛି। ମୋ ଜେଜେବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଗଛକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମୋ ଜେଜେବାପା ମରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମରିବା ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ମିଛ କଥା କହନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ? ବାପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତ ଆଗରୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଇ କଥା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ହେଇପାରେ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଇପାରେ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ତ ସେଇ ଗଛର ସନ୍ଧାନ ଅଛି। କାଳେ ସେ ଗଛଟା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଇଯାଏ କି? ଯଦି ସେଇ ଗଛ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ତମକୁ ଆସି କହିଦେବି। ହଁ ଭାଇ, ଯଦି ତମକୁ ସେଇ ଗଛ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ବି କହିଦେବ। ଆମେ ବି ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବୁ। ହଁ ଭାଇ, ମୋତେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ବି ଟିକେ କହିଦେବ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯଦି ମୋତେ ସେ ଗଛଟି ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହିକି ସେ ବିଲୁଆଟି ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏ ବିଲୁଆଟିକି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖି ଏଇ କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ସତରେ ଏ ବିଲୁଆଟି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହୁଛ ଚମେଲି ନାନୀ? ହଁ ଗଜଧର ଭାଇ, ମୋତେ ବି ଏଇ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ କିଏ ବା ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ଠିକ୍ କହୁଛ ରେ। ମୋତେ ବି ଏ ବିଲୁଆ କଥାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଆରେ ଚେଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ମିଛ କଥା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲ ତ? ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ କହିଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯାଇ କହିବି ମୋତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କଥାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ କି ସତରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ଖୋଜି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚମକିଲା ହୀରାର ମୁକୁଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ମୁକୁଟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯିବ କି ସତରେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛଟିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ହୀରାର ମୁକୁଟ କୋଉଠି ଆସିଲା? ଆପଣ ତ କେବେ ବି ରାଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏ କଥା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରିରେ ତତେ ମୁଁ ପଛରେ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଆଉ ବିଲୁଆ ଯାଇ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହୀରାର ମୁକୁଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ଏ ହୀରାର ମୁକୁଟ କେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ହଁ, ଚମକୁଛି ତ। ଆଉ ଏ ହୀରାର ମୁକୁଟ ତମେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦେଖାଉଛ? ଆଉ ଏଇଟା ତମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କ'ଣ ଏଇଟା ବି ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଥିଲା? ନାଇଁ ରେ, ଏଇଟା ମୋ ଦାଦାଜୀଙ୍କର ନୁହଁ। ଏଇ ମୁକୁଟଟି ମୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଛି। କ'ଣ ତମକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ମିଳିଗଲା ବିଲୁଆ ଭାଇ? ହଁ, ମିଳିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ହୀରାର ମୁକୁଟ ମୁଁ ତାଠୁ ମାଗି କରି ଆଣିଛି। ମୋତେ ବି ଯିବାର ଅଛି ବିଲୁଆ ଭାଇ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ। ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯିବ ହରି, କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ତମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବନି। ଯଦି ତମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯିବ, ସେ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆମେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଯିବୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବି। ନାଇଁ ମ, ତମେ କାହିଁ ଯିବ ଯେ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବି। ଆରେ ଏଠି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଂସ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ପଠେଇବି? ହଁ, ମଟନ ପାର୍ଟି ଆଜି କରିବା। ଛେଳିକି ଫାଷ୍ଟ ପଠେଇବି। ଆର ମାଂସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲା ଛେଳି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ। ଲେଡିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ। ହଁ ଭାଇ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ଏବେ ତମେ ମୋତେ ସେ ଗଛର ଠିକଣା କହିଦିଅ। ଛେଳି ଭଉଣୀ, ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ସେ ଗଛ ମଝିରେ ତମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ କହିବ। ତାପରେ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ହଉ ଭଇଆ, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି।
ଛେଳି କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଥିଲା। ଏଇ ସେଇ ଗଛ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼। ଏବେ ଏଇ ଗଛ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜି ସବୁ ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ଛେଳି ବିନା ଡରି ସେଇ ଗଛ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଗଛର ମଝି ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ହେ ଗଛ ଭଗବାନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ କାହିଁକି? ତମର ତ ଆମେ 2ଟା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବୁ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ଆପଣ? ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ସିନା ଦେଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖାଗଲେନି। ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ, ସିଂହ ଭଗବାନ। ଗୁରୁଜୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଆରେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବିଲୁଆ, ତୁ ଏ ସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛୁ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛି। ଆରେ ଆମ କଥା ତୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳେ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଏ ଗଛ ଭିତରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯିବୁ। ଆଉ ସିଂହ ଏଇ କଥା କହି ତା ଉପରକୁ ଜମ୍ପ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ମନ ଭରି କରି 2 ଜଣ ଯାକ ସେ ଛେଳିକି ଖାଇଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ତ ମୋ ପେଟ ପୁରାପୁରି ଭରିଗଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଖାଇଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚେଲା, ଏବେ ଆମର ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ତମେ ଦେଖ ଚେଲା, ଏବେ ସବୁଦିନ ଆମେ ବସି ବସି ଖାଇବା। ଆମ ତୀର ଯାଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଲକି ଭାଇ, ଆଜି ତ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ। ବୁଝିଲ ତମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗଜଧର ଭାଇ, ସେ ଛେଳି ତ ଆଜି ଆସିନି, ସେ ତ କାଲିଠୁ ଗଲାଣି। ଆରେ ଲକି ଭାଇ, ସେ ଛେଳିକି ବୋଧେ ତାର ଇଚ୍ଛା ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ମଉଜ କରୁଛି। ହେଲା, ସେ ଛେଳି କେଉଁଠି ଯାଇକି ମଉଜ କରୁଥିବ। ହେଲା ଲକି ଗଧ ଭାଇ, ଆଜି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ଗଜଧର ଭାଇ, ଆଜି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। କାଲି ତମେ ପଳେଇବ। ହଉ ଠିକ୍ ଲକି ଭାଇ, ତମେ ଆଜି ପଳାଅ, ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି। ମୋତେ ବି କୌଣସି ତରତର ଅଛି ନା, ସେ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ତାପରେ ଗଧ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗଛ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଲା। ହଁ, ଏଇ ଗଛ କହିଥିଲା ସେ ବିଲୁଆ ତ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗଧ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗଧ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମିଶି ମାରିକରି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାରି ବାରି କରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ବିଲୁଆ ଆଉ ସିଂହ ଆରାମସେ ବସି ଖାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ଚେଲା, କି ଭ୍ରମ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଉଛେ। ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାରିକରି। ଆଉ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବସି ବସି ଖାଇବା ମିଳୁଥାଏ। ଆରେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ନା ଚମେଲି ଛେଳିକି ଦେଖିଛି ନା ଲକି ଗଧକୁ ଦେଖିଛି। ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେ 2 ଜଣ ତ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ହାତୀ ଯାଇ ଭାଲୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆରେ ଗଜଧର, ଆଜି ତମେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛ, ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ମହାରାଜ, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଦେଖାଯିବେନି। ଲକି ଗଧ 2 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆଉ ଚମେଲି ବି 2 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପତା ନାହିଁ। ଲାପତା? ଆବେ ଲାପତା କେମିତି ହେଇଗଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଲାପତା କରିଦେଲା? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତିକା ଦୁଃସାହସ କାହାର? ମହାରାଜ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଅଜନବୀ ବିଲୁଆ ଆସିଥିଲା। ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ଗଛ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଗଛ ମଣିଷଙ୍କର ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ଆମର ସେ ଗଛ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଚମେଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚମେଲି ଲାପତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲକି ଗଧ ଗଲା, ସେ ଲକି ଗଧ ବି ଲାପତା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋର ବି ମନ ହେଉନି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ଗଜଧର, ତେତେ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ତୁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଜମା ଯିବୁନି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଅଜନବୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ।
ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଗଛ ନାହିଁ ଯେ କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବ। ଯା ତମ ଘରକୁ ନିଜେ ପଳା। ଭୁଲରେ ବି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ନହେଲେ ତୁ ବି ତ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭଳି ଲାପତା ହେଇଯିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଗଛ କେଉଁ ଦିଗରେ ଥିଲା? ମହାରାଜ ସେ ବିଲୁଆ ମୋତେ କହିଥିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସେ ଗଛଟି ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା ଏବେ ଯା, ଜଲ୍ଦି ପଳା ଘରକୁ। ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା କଥା ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ହାତୀ ତା ଘରକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ମହାରାଜ ତ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଆଉ ସେ ଗଛର ଠିକଣା କାହିଁ ନେଲେ? ହଁ, ମହାରାଜ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ପୂରଣ କରିବେ ଆଜି। ନାଇଁ ଆଜି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯିବି ହେରି, ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେବି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗୁଆ। ହାତୀ ବସି ଏଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଆଉ ସେପଟେ ଗୁରୁ ଆଉ ଚେଲା ଶିକାରର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ମନ ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯାହାର ମାଂସ କିଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାର ରକ୍ତ ପିଇବା। ରକ୍ତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୁହଁର ଚମକ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ବି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଶିଷ୍ୟ। ଆଜି କେହି ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେପଟେ ହାତୀ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆରେ ଗଜୋଧର, ତୁ ମାନେ କି ନ ମାନେ, ସେଇ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବାର ଗଛ। କିଛି ନ ଭାବି ସୁଝି ଚାଲ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ। ଲକି ଗଧ ଆଉ ଚମେଲି ଛେଳି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ମାଗିଦେବି। ତାପରେ ହାତୀ ଚାଲିଲା ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ। ଆଉ ହାତୀ ସେ ଗଛ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ତାପରେ ହାତୀ ଆସିବା ପରେ ସିଂହ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ତାକୁ ବି ମାରିଦେଲା। ମହାରାଜ, କିଏ ତ ଜଣେ ସତ କହିଛି କି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ଭରସା କର ଯଦି ପୁରା ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରିକି ଭରସା କର।